চলাতে লাগো। ডিয়ার স্টুডেন্টস, অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম। গুড মর্নিং। এক সপ্তাহ পর আবার তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আমরা বেসিক ইংলিশ এটা নিয়ে কথা বলছিলাম। তো বেসিক ইংলিশটা আসলে যেটা আমরা বলি ইংরেজির ফিফথ, এটার উপরে যদি আমরা স্ট্রং না হই তাহলে ভিত কিন্তু গড়ে উঠবে না। আমাদের অবশ্যই ভালো কিছু করতে হলে ইংরেজির যে বেসিক কনসেপশন গুলো আছে এগুলো ভালোভাবে আমাদেরকে বুঝতে হবে। তারই আলোকে আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছি টেন্স নিয়ে। তোমরা যারা ক্লাসে অ্যাটেন্ড করেছো, আমার গত শনিবারের ক্লাসে আমি সেখানে টেন্স সম্বন্ধে একটা ডিটেলস ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। তোমরা জানো যে টেন্স is the most important function of English grammar. Without tense, nothing is possible. Today, I shall discuss here about an important grammatical term, right use of verb. Right use of verb. And the item is directly related to tense. I will just try to clear what are the rules of right use of verbs step by step. First of all, I would like to discuss you the rules dependent on tense. So here I am writing a sentence. Then I will give the answer according to tense. I did the work generally. I did the work generally. Here you see. Now, without verb, no sentence is possible. And if you use here the wrong use of verb, the sentence will be totally wrong. So, to correct a sentence, the correction of verb is essential. And so, this item is very important for you. Here you see the word in the bracket, did. Then, I marked a word. I marked a word generally. Generally. Here, we have to know if the word did is correctly used or not. Here you see did. If I say generally,
This is a very important word for this sentence. As according to this word, we have to change the form of verb here. So the first question is if did is correct or not. If it is correct, why? And if it is wrong, why? Why it is correct or why is it wrong? Just I would like to say generally. You see the word generally. When you will get the word generally in a sentence, you have to say the sentence, you have to use the verb according to present indefinite tense. Present indefinite. So you see, generally, this is the word by which you can change the sentence according to present indefinite tense. So, for generally, we will make the sentence according to present indefinite tense. And you know, present indefinite tense, the structure of present indefinite tense is subject plus V1 plus object. If we say the sentence will be present indefinite tense, you see the sentence did, the word did in the sentence is wrong. Why? Subject V1, subject এখানে আছে V2. There you see V2. অর্থাৎ জেনারেলি এই শব্দটা থাকার কারণে এই সেন্টেন্সটা হইতে হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট, কিন্তু এখানে দেয়া আছে past indefinite. As subject V1 object, this is the structure of present indefinite tense. But if you look at the sentence, you see subject V2 object. That is the structure of past indefinite. So here did is right or wrong. What will you say? Just I would like to say this is wrong. As this is present indefinite tense, as we have generally in the sentence. So present indefinite. The structure is subject plus V1, but I have written here subject plus V2. So this is wrong. We have to change the verb into present form. Subject plus V1, subject plus V1. So our answer is do, not did. Just answer will be do. So dear students, আমি তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি, যদি কোনো সেন্টেন্সে জেনারেলি থাকে সেটাকে আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স করি। প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের গঠন হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস V1, subject plus V1. So our answer will be do. There are some other words or phrase which will be the sign of present indefinite tense, like generally, naturally, always, generally, naturally, always, usually. Usually. Here is say often, generally, naturally, usually, always, often. এই ওয়ার্ডগুলি যদি কোন সেন্টেন্সে থাকে
ওই সেন্টেন্সটা হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে। এখানে আমরা পেয়েছিলাম জেনারেলি, আর এই জেনারেলি দেখে আমরা এটাকে বুঝবো যেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট হবে। প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয়, কিন্তু এখানে আছে ভার্বের পাস্ট ফর্ম ডিড। এই কারণে এই সেন্টেন্সটা ভুল। সেন্টেন্সটাকে যদি সঠিক করতে হয় তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই এখানে ডিড কে ডু বানাতে হবে। আর প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের আরেকটা বিষয় আছে, যদি সাবজেক্টটা আই না হয়ে হি হতো, অর্থাৎ সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ভার্বের সাথে এস বা ইএস করব, তখন আমাদের উত্তরটা হতো ডাজ। অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয় তাহলে ভার্বের সাথে এস বা ইএস। আর যদি সাবজেক্টটা নিজে কাজ না করে প্যাসিভ হয়, অর্থাৎ যদি এমন হতো দা ওয়ার্ক ডিড, তাহলে ডিডের আগে আমরা যে দা ওয়ার্কটা যোগ করছি ওইটা কোনোভাবেই বাক্যের কাজকে সম্পন্ন করে না, ওটা সাবজেক্ট না। তখন আমরা বলতাম এম ইজ আর প্লাস ভি3 অর্থাৎ ইজ ডান। সো আমরা এখানে লক্ষ্য করি, কোন সেন্টেন্সে যদি জেনারেলি, ন্যাচারালি, ইউজুয়ালি, অলওয়েজ, অফেন এই কথাগুলো থাকে, তাহলে সেই সেন্টেন্সটা হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স। আর প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট যদি হয় তাহলে আমাদের উত্তর হবে তিনটা। যদি অ্যাক্টিভ হয় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, যদি অ্যাক্টিভ এবং থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয় তাহলে ভার্বের সাথে এস বাই এস। যদি প্যাসিভ হয় অর্থাৎ সাবজেক্ট যদি নিজে কাজ না করে তাহলে সেখানে আমরা করব এম ইজ আর প্লাস ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল অর্থাৎ ইজ ডান, আর ডান, এম ডান, এটসেট্রা। সো আমরা রাইট ইউজ দ্য ভার্বের প্রথম রুলটা করে ফেলেছি। আমরা এখন দ্বিতীয় রুলে যাব। আমরা যা কিছু করি না কেন আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে হবে। সারা বছর ধরে যদি আমরা তাড়াহুড়ো করতে থাকি আর ভালো করে না শিখি, বছর শেষে দেখা যাবে আমাদের গ্রামার কিছুই হয়নি। কিন্তু যদি আমরা অল্প অল্প করে ভালো করে শিখি তাহলে একটা সময় দেখা যাবে প্রত্যেকটা গ্রামারের রুল আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমরা তখন ওই গ্রামার গুলো খুব ভালোভাবে পড়তে পারবো। সো আমি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থেকে এখানে একটি সেন্টেন্স করব, তোমরা লক্ষ্য করবা। নাও এখানে আমি একটা ওয়ার্ড চেঞ্জ করে দিচ্ছি। নাও লুক, ওখানে ছিল ন্যাচারালি, জেনারেলি, ইউজুয়ালি, অলওয়েজ, কিন্তু এখানে আছে নাও। যদি আমরা কোন সেন্টেন্সে নাও পাই, নাও at present, at this moment, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা, দুটো, তিনটে, চারটে পদ আছে। That means day after day, day to day, day by day ইত্যাদি। আমি একটু আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি যে মার্কারটা খুব ভালো একটা কাজ করছে না, তো মার্কারের ব্যবস্থা হচ্ছে। Now, at present, at this moment, day after day, day to day, day by day, এরকম যদি থাকে তাহলে সেটা হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তাহলে আমরা আগের সেন্টেন্সটা করছিলাম প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট, যেখানে ছিল ন্যাচারালি, জেনারেলি, অলওয়েজ, ইউজুয়ালি, অফেন। আর এখন সেই শব্দটা চেঞ্জ করে এখানে দেওয়া হচ্ছে নাও, at present, at this moment, day by day, day to day, day after day। এবার আমি এটাকে বলছি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস।
তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস যদি হয় তাহলে আমাদের স্ট্রাকচারটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে। আমরা এখানে স্ট্রাকচারটা লিখে দিই আবার, সাবজেক্ট প্লাস am is are প্লাস verb প্লাস ing প্লাস অবজেক্ট। এখন তোমরা লক্ষ্য করো, আমরা আগের বার করেছিলাম প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট, সেটা ছিল সাবজেক্ট প্লাস v1 ভার্বের সাথে s বাই s, আর প্যাসিভ হলে am is are প্লাস v3। এখন যেটা করছি, নাও অ্যাট প্রেজেন্ট অ্যাট দিস মোমেন্ট, ডে আফটার ডে, ডে টু ডে, এগুলো থাকার কারণে এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস যদি হয় তাহলে হবে am is are প্লাস ভার্বের সাথে ing। তাহলে আমরা এখানে লক্ষ্য করলাম ভার্বের ফর্মে আছে am is are প্লাস ভার্বের সাথে ing, বাট আমরা এখানে লক্ষ্য করি সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব। আমাদের এখানে সেই am নাই, is নাই, are নাই। সো আমরা যদি এখান থেকে I কে সাবজেক্ট ধরি তাহলে am, যদি আমরা he কে সাবজেক্ট ধরি তাহলে he is, তাহলে am আর ভার্বের সাথে ing, অর্থাৎ আমরা ভার্বের সাথে এখানে যদি ing করি তাহলে doing, am doing। সো আমরা যে do লিখেছিলাম ওটা ভুল ছিল, ভার্বের ফর্ম টেন্স অনুযায়ী হচ্ছে। সো কোন জায়গায় যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় সেটাকে কোনোভাবে আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স দিয়ে কারেক্ট করতে পারি না। Here you see there are some words and phrases now at present at this moment, day after day, day to day. You see this sign, just determine that the sentence is present continuous. In present continuous tense the structure is am is are verb সাথে ing। Here you see do, but here I have written the correct answer, am doing. This is correct. So dear students, I would like to clear the sense. The rule is, যদি কোনো সেন্টেন্সে নাও at present at this moment, day after day, day to day, day by day থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যদি হয় তাহলে আমাদের ভার্বটা হবে am is are প্লাস ভার্বের সাথে ing। আমরা এখন নেক্সট রুলে যাচ্ছি, অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। আমরা এখানে একটা ওয়ার্ড চেঞ্জ করব, সেটা হচ্ছে আমরা দেখব এখানে মাপা বিন্যাস এখানে রিসেন্টলি 2 4 6 রিসেন্টলি 2 আচ্ছা। Here you see when you have changed the word recently, but there was now before the sentence, now present continuous, but you see recently. Here you see recently is a word which is the sign of present perfect tense, and there are some other words for which we have to change the sentence, or we have to use the verb present according to present perfect tense. Look, recently, already, just now, just now। তো এই ফ্রেজ গুলো বা ওয়ার্ড গুলো লক্ষ্য করো, যদি তোমরা এই ওয়ার্ড বা ফ্রেজ গুলো তোমরা কোন সেন্টেন্সে পাও তাহলে মনে রাখবা যে সেই সেন্টেন্সটা হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করো, আমরা টেন্স দিয়ে শুরু করেছিলাম, রাইট ইউজ দ্য ভার্ব করছি। রাইট ইউজ দ্য ভার্বের নিয়ম টেন্সের সাথে সম্পর্কিত, সেই কারণে আমরা টেন্স করে নিয়েছি, এখন রাইট ইউজ দ্য ভার্ব করছি সেই অনুযায়ী। তবে আমরা যদি এভাবে গ্রামার গুলোকে গোড়া থেকে না ঠিক করতে পারি তাহলে আমরা যতই
তাড়াহুড়ো করি, যতই দৌড়াদৌড়ি করি, আমাদের এই ইংরেজি শেখাটা হবে না, আমাদের এটাতে কোনো কাজ হবে না। তো অলরেডি yet, of late, just now, present perfect tense. So যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় তাহলে আমরা এখানে স্ট্রাকচারটা একটু চেঞ্জ করব। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার কিন্তু এরকম হ্যাভ অথবা হ্যাভ প্লাস V3 প্লাস অবজেক্ট, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ এস প্লাস V3 প্লাস আমরা যদি এখানে বলি সাবজেক্ট, ঠিক আছে, আই আছে, হ্যাভ এস নাই, V3 নাই, ডু আছে, তাহলে আমি যদি বলি যে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে, তাহলে কোনোভাবে আই ডু হতে পারে না। আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আই ডু না, করতে হবে এখানে একটা হ্যাভ দেব আমরা, হ্যাভ অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার হ্যাভ, এবং ভার্বের প্রেজেন্ট না, এখানে আছে V3 ডান, হ্যাভ ডান। তাহলে লক্ষ্য করো রিসেন্টলি, অলরেডি, yet, of late, just now, এইগুলি থাকার কারণে এটা হয়েছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যদি হয় তাহলে আমরা সেটাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচারে করব, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ এস প্লাস V3। লক্ষ্য করো সাবজেক্ট হ্যাভ V3। এখন যদি আমি তোমাদেরকে বলি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের গঠন কি, তুমি এখান থেকেও টেন্স জানতে পারছো, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ এস প্লাস V3। আমি পরবর্তীতে তোমাদেরকে দেখাবো টেন্স জানলে কিভাবে গ্রামারের পাশাপাশি রিটেন গুলো সুন্দর করে করা যায়, না মুখস্থ করে। অর্থাৎ ইংরেজি মুখস্থ করে করতে হবে, চিন্তা বাদ দিতে হবে। ইংরেজিটাকে সবসময় আমরা নিজের ভাষায় ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এ করব। তো ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং করতে গেলে প্রথমে আমাদের টেন্স সম্বন্ধে ধারণা থাকতে হবে, সেন্টেন্স স্ট্রাকচার সম্বন্ধে ধারণা থাকতে হবে, গ্রামার গুলো জানতে হবে। আমরা সেই কাজটা করার চেষ্টা করছি। না, আমি এখন তোমাদের সাথে আরেকটা বিষয়, অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স নিয়ে আলোচনা করব। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কিভাবে হয়? ফর 3 days, আমি এখানে একটা সেন্টেন্স ব্যবহার করলাম, আই ডু দা ওয়ার্ক ফর 3 days। পুরো লক্ষ্য করো এখানে একটা ফর আছে আর একটা টাইম আছে। আমরা বলবো সিন্স অথবা ফর প্লাস টাইম যদি হয়, সিন্স অথবা ফর প্লাস টাইম, তাহলে সেটা হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস যদি হয় তাহলে আমরা কি দেখে চিনবো? ধরো সেন্টেন্সে সিন্স অথবা ফর আছে, তারপরে একটা টাইম আছে, তাহলে সেটা হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। অর্থাৎ আমরা টাইম অনুযায়ী কাজ করব। এই অনুযায়ী এইটা দেখে আমরা বুঝতে পারলাম যে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এর গঠন হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। সো আমরা এখানে হ্যাভ অথবা হ্যাজ প্লাস উদ্দীপ্ত একটা verb প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি। তাহলে আমরা এখানে দেখলাম স্যার, তাহলে আমরা এখানে দেখলাম যে হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন ভার্বের সাথে আইএনজি। সো আমাদের উত্তরটা হবে have been doing. So dear students, আমরা আজকে টোটাল প্রেজেন্ট টেন্সের যে 4টে ফর্ম আছে সেই ফর্ম অনুযায়ী রাইট ইউজ অফ ভার্ব করলাম। আমরা আগামী ক্লাসে ইনশাআল্লাহ পাস্ট টেন্স এবং ফিউচার টেন্সের উপরে যেগুলো আছে সেগুলো করব। তারপরে আমাদের এক্সেপশনাল কিছু রুল আছে, সেই রুলগুলো করে আমরা রাইট ইউজ অফ ভার্বটা ক্লোজ করব। তো সবাইকে ধন্যবাদ, দেখা হবে তোমাদের সাথে আবার নেক্সট ক্লাসে। আল্লাহ হাফেজ। পরে আমাদের